Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Janaki Kanta Smaranam Gopika Jeevana Smaranam Haranam of Parvati Padaye Sadguru Swaminah Anjaneya Swaminah Kalyanadam Kaushika Yajnapalam Kalanidhim Kanchana Shailadhiram Kanjatanetram Karuna Samudram Kakutstharamam Kalayami Chitte Varam Nayache Raghunatha Yushmat Padabja Bhakti Satatam Mamastu Idam Priyam Natha Varam Prayacha Punah Punastvamidameva Yache Raghunandanayeva Daivatam Naha Raghuvamshodbhavayeva Daivatam Naha Bharatagrajayeva Daivatam Naha Bhagavan Raghavayeva Daivatam Naha Ramachandra Charitam Kathamritam Lakshmanagraja Gunanukirtanam Raghavesha Tavapada Sevanam Sambhavam Tu Mama Janma Janmani Kujam Tam Rama Ramedi Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Mande Valmiki Kokilam Anjaneya Matipatalananam Kanchanadrikamaniya Vigraham Parijata Tarumulavasinam Bhavayami Pavamananam Dhanam Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Kritamastakанjalim Bashpavari Paripurnalochanam Marutim Namatarakshasam Manojavam Marutatulyavegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham Vatatmajam Banarayuthamukhyam Shri Ramadutam Shirasa Namami Dhuri Sitartihim Prakati Rama Vaibhavaspurtihim Darita Dashamukha Purato Mama Bhatu Hanumato Murtihim Aidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamantape Madhye Pushpagamasane Manimaye Virasane Susthitam Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyah Param Yakyantam Bharatadibhyah Parivritam Ram Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Chatassi Janakatmajahi Namostu Rudrendraya Yamanilebhyo Namostu Chandrarka Marudganebhyaha Pitambaram Karavirajita Shankha Chakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahaya Matisundara Namdahasam Vatalaye Shamanisham Hridibhavaya Bhaktavatsαλya Jaladhe Paramanandarupinah Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Shastaram Jagatam Prapanna Janata Samrakshane Dikshitam Trataram Sakaladbhayati Harihara Premaspadam Shashvatam Gamtaram Nishirakshanaya Kariradvakam Drudam Kshemadam Pratyaksham tu Kalau Triyambagapuradhisham Bhaje Bhutaye Triyambagapuradhisham Ganadhipasamannidam Gajarudhamaham Vande Shastaram Kuladevatam Buddhyarbalam Yashodhairiyam Nirbhayatvam Arogata Ajadhyam Vakpatutvam Chanu Matsmaranaham Hanumate Namaha Shri Haraye Namaha
यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं च महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति यावन्न चन्द्रसङ्काशं द्रक्ष्यामि शुभमाननं भ्रातुः पद्मपलाशाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति यावन्न चरणो भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ प्रग्रहीष्यामि शिरसा न मे शान्तिर्भविष्यति यावन्न राज्ये राज्यार्हः पितृपैतामहे स्थितः अभिषेकजलक्लिन्नः न मे शान्तिर्भविष्यति सिद्धार्थः खलु सौमित्रिः यश्चन्द्रविमलोपमं मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्यायानुगच्छति सुभगश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुबेरैव नन्दने வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களே நிகமாந்த மகாதேசிகன் அப்படின்னு ஒரு மகான் திருமலையப்பனுடைய மணியினுடைய அவதாரமாக அவதரிச்சார். அவருடைய மாதா பிதாக்கள் திருமலை யாத்திரை போயிருந்தால் அங்கே ராத்திரி தங்கியிருந்தால் ராத்திரி அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கனவு விடியற் காலம் ஸ்ரீனிவாசனுடைய கோவிலில் இருக்கிற மணியை முழுங்கிவிட்டா போல கனவு கண்டாள். ஏதோ கனவு தான் கண்டோம்னு பர்த்தாட்ட சொல்லி பகிர்ந்துண்டால் கார்த்தால கோவிலில் வந்து ஸ்ரீனிவாசனை தரிசனம் பண்ணுவோம்னா கோவில் பரபரப்பா இருக்கு, என்னன்னு பார்த்தா மணியை காணும். கோவில்லையும் மணியை காணும். அப்பதான் நினைச்சிருந்தால் நம்ம கண்டது கனவில்லை, இது உண்மைதான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த கண்டையோட அவதாரமாக அவதரிச்சாராம் தேசிகன். அதுலேருந்து அந்த அம்மா ஸ்நானம் பண்ணல, நிகமாந்த மகாதேசிகன் அவதரிச்சார். தூப்புள் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல, அந்த கிராமத்துல தான் அவதரிச்சா. தூய புல்னா விஸ்வாமித்திரத்துக்கு பேர், தமிழ்ல தூய புல், அதுதான் தூப்புள் அப்படிங்கிறா. காலத்துல உபநயனமாயி சாஸ்திரங்கள்லாம் அனாயாசமாக படிச்சார். திருவகீந்திரபுரத்திலையும் பல காலங்கள் இருந்தார். கடலூர் பக்கத்துல தேசிகன். காஞ்சிபுரத்திலேயே ரொம்ப காலம் வாசம் பண்ணினார். அப்புறம் பல ஊர்களும் திக்விஜயம் பண்ணினார். ஸ்ரீரங்கமும் அபீதி ஸ்தவங்கள்லாம் சுதர்சன ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனா, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனான்னு ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்தோத்திரங்கள் வைஷ்ணவாள்லாம் சொல்லுவாள். மகாவீர வைபவம் அப்படின்னும் உயர்ந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கார். எல்லாத்துக்கும் மேல கைங்கரியம் முக்கியம். திருவகீந்திரபுரத்துல தன் கையாலேயே 105 வயசு இருந்த தேசிகன் தன் கையாலேயே பெரிய ஒரு கிணறு வெட்டியிருக்கால் தேவநாத பெருமாளுக்கு தீர்த்த கைங்கரியத்துக்காக. தன் கையாலேயே கிணறு வெட்டுறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அங்க இருக்கிற தூத்தத்தை இங்க எடுத்துனுவான்னு இந்த காலத்துல உள்ள ஒரு பையன்கிட்ட சொன்னா தெரியும் எவ்வளவு பரிசிரமம் அதுங்கிற. தாகமா இருக்குடா தீர்த்தம் கொண்டான்னு சொன்னா சின்ன பையன் சிறுப்பந்தான், எனக்கே 1/2 மணியா தாகமா இருக்குப்பா, உன்னதான் கேட்கலான்னு நினைச்சேன், நீனும் குடிச்சிட்டு எனக்கும் கொண்டாங்கிறான். எனக்கே தாகமா இருக்குங்கிறான். ஒரு தீர்த்தத்தை எடுன்னு சொன்னா எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பெரிய பிரயாசையா இருக்கு. இன்னைக்கு மலையை பெறட்றா போல ஒரு குழந்தையில செய்ய வைக்கிறதுங்கிறது இன்னைக்கு அவ்வளவு காரியமா இருக்கு. தங்கையாலேயே கிணற வெட்டினார். அவருடைய புள்ளை 110 வயசு வாழ்ந்தார் அப்படின்னு எல்லாம் தேசிகனுடைய சரித்திரங்கள் சொல்றது. 105 வயசு இருந்தார் தேசிகன். அவருக்கு உபாசனா தெய்வம் ஹயக்ரீவர். தேவநாத பெருமாளுடைய சந்நிதியிலேயே ஒரு குன்று வாசல்ல அந்த குன்று மேல பிரதிஷ்டை பண்ணினார். குதிரமுகமாக இருக்கிற நாராயணன். ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேது யோவதேது தஸ்ய நிஸ்ஸரதேவானி ஜன்னுகன்யா பிரபாகவதுன்னு ஹயக்ரீவருடைய ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பிரசித்த. உபாசனையில வித்யாப்பிரதமான தெய்வம் அவர், வித்தையை தரக்கூடியதான தெய்வம்.
அந்த அந்த தேசிகன் பாதுகா சஹஸ்ரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கா. பாதுகையை பத்தி பாதுகா சஹஸ்ரம்னு 1000 ஸ்லோகங்கள் ரங்கநாதனுடைய பாதுகையே முக்கியமாக வச்சிருந்து, ராம பாதுகை, ரங்கநாதன் தானே ராமனாக அவதரிச்சார். இன்னைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகம், அதுக்காக அவரை பத்தி ஆரம்பிச்சு ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ரங்கநாதனுக்கு பாதுகை உண்டு. எப்படி பத்ரிகாசிரம நாராயணனுக்கு பாதுகை உண்டு, அங்கங்க பாதுகாராதனம் தத்தாத்திரேயருடைய பாதுகை உபாசனையில உண்டு. அந்த மேல்கோட்டையில இந்த தலக்காவேரின்னு சொல்றாளே, குடகுமலை சஹ்யமலை அந்த பக்கங்கள் தலக்காவேரியில தத்தாத்திரேயருடைய பாதுகை இன்னைக்கும் வழிபடப்படுறது. அங்கேருந்து தான் காவேரி உற்பத்தி ஸ்தானமே. அந்த பாதுகையிலேருந்து தான், நெல்லி மரத்தினுடைய அடியில அந்த பாதுகை இருக்கு, அதுலேருந்து தான் உற்பத்தி ஸ்தானம். கயா கஷேத்திரத்துல விஷ்ணுபாதம்னு அங்க கொண்டாடப்படுறது. அதுபோல ரங்கநாதனுக்கும் பாதுகை, தங்க பாதுகை. அந்த பாதுகையை குறிச்சே ஒரு 1000 ஸ்லோகம் ஒரே ராத்திரியில பண்ணினார். பாதுகா சஹஸ்ரம் அப்படின்னு 1000 ஸ்லோகங்கள் பண்ணினார். அதுல எடுத்ததுமே சொன்னார், பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை பிரதமோதாஹரணாய பக்தி பாஜாம் யது பஞ்சமசேஷதः பிருத்திவ்யாம் பிரதிதோ ராகவ பாதுகா பிரபாவஹ. பல விசேஷங்கள் ராமகதையை பற்றியும் இதுல நிறைய சொல்லியிருக்காள். ராம பாதுகையை சொல்றது அதுல எடுத்ததுமே சொல்றார், நீ ராமனை உபாசிக்க மறந்தாலும், ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண மறந்தாலும் மறந்துடு, ஆனா என் பரதனுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிடும். ராமனை நமஸ்கரிக்க விட்டு போனாலும் பரவாயில்ல, பரதாழ்வானுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணு. பரதாய பரம் நமோஸ்து தஸ்மை. அந்த பரதனை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். ஏன்னால் பிரதமோதாஹரணாய பக்தி பாஜாம், ராமனிடத்துல பக்தி பண்றதுக்கு முதல் உதாகரணம் பரதன். பிரதமோதாஹரணாய பக்தி பாஜாம் யது பஞ்சமசேஷதः பிருத்திவ்யாம் பிரதிதோ ராகவ பாதுகா பிரபாவஹ. அப்படி அந்த பாதுகா சஹஸ்ரத்துல சொன்னார். முதல் உதாகரணம், பக்திக்கு உதாகரணம் பரதன் அப்படின்னா, இவர் எதிர்பார்க்கல, இவர் அம்மாட்ட சொல்லி வாங்கல ராஜ்யம், எதிர்பாராத அம்மா வாங்கி கொடுத்தா. சூரிய வம்சத்திலே அந்த ராஜகரத்திலே எந்த நாள்லையும் இளையவர்களுக்கு பட்டம்ங்கிறது கிடையவே கிடையாது. உண்டான காலமா, சூரிய வம்சம் உண்டான காலமா, மனு இக்ஷ்வாகுலேருந்து ஆரம்பிச்சு யாருக்கும் இல்லாததான ஒரு வாய்ப்பு பரதனுக்கு ஏற்பட்டது. நான் ஒன்றும் முயற்சி பண்ணல, அம்மாவோட சங்கல்பம் பண்ணிட்டேன்னு அவர் பாட்டு பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பட்டாபிஷேகத்தை. எப்படி ராமனுக்கு பிதிருவாக்கியமோ அதுபோல பரதனுக்கு உண்டுன்னு இப்ப ராமரே மேல சொல்ல போறா. எனக்கு எப்படி பிதிருவாக்கியம் வனவாசமோ அதுபோல உனக்கும் ராஜ்யாபிஷேகம்ங்கிறது அப்பாவோட வாக்கு பரதா. அந்த பிதிருவாக்கியத்தை நீ கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்ல போறா. அதை தானே பண்ணிட்டு அயோத்தியில பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அப்பா சொல்லியிருக்கார் நல்லதுக்குன்னா, அப்பா சொன்னார்மா. வேண்டாத ஏதாவது சொன்னாரானா அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாதும்பா. அவருக்கு என்ன தெரியும், வயசாயிடுது, அவருக்கு புத்தி கலங்கி போயிடுதுன்னு ஏதானு சொல்லுவார். தனக்கு அனுகூலமா இருந்ததானால் அப்பா அம்மான் அதுபோல ஏதானு சொல்லிக்கலாம். பரதன் அப்பா சொல்லியிருக்கார், அம்மா வாங்கி கொடுத்துருக்கார். வசிஷ்டர் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார், நான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா ஒரு நாளும் மனசால கூட அதை நினைக்கல. இந்த ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுத்த கைகேயும் திட்டி, குனியும் கண்டிச்சு, இந்த ராஜ்யம் எனக்கு ஆகாது, இது ராமனுடைய ராஜ்யம், இது ராமராஜ்யம். இப்பவே ராஜ்ய அபிஷேகத்துக்குள்ளதான சாமகிரிகள் எல்லாம் எடுத்துப்பேன், தேர்ல என்னோட யாரெல்லாம் வரையிலோ வாங்கோ ராம பட்டாபிஷேகத்துக்கு அழிச்சுன்னு வருவோம் ராமனேன்னார். அப்புறம் இங்க அழிச்சுன்னு என்ன பட்டாபிஷேகம், சித்திரக்கூடத்திலேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பட்ட பிரவேசமா ராமனை ராஜாவா உள்ள அழிச்சுன்னு வருவோம். பட்டாபிஷேகம் சித்திரக்கூட்டத்துல பண்ணிடுவோம். அதனால அதற்கு வேண்டியதான சத்திர சாமராதிகள் எல்லாம் எடுத்துன்னு விடுங்கோ, கையில செங்கோல் எடுத்துக்கோங்கோ, தங்க பாதுகை எடுத்துக்கோங்கன்னு. அதுக்கு தான் பாதுகையை எடுத்துன்னு வரா. ராமன் போட்டுன்னு போனார் பாதுகையே, அதையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டார் பரதன்னு சில பேர் சொல்றார். தப்பா சொல்றாள், பரதனோட பக்திக்கு குறைவாக. ஏதோ ராமன் பாதுகையை போட்டுன்னு போனார், அவ அம்மா கைகேயி ஒண்ணுமில்லாத பண்ணாள் ராமனுக்கு.
ஏதோ பாதுகை தான் இருந்தது ராமன் காலில், அதையும் சித்திரக்கூட்டம் போய் பரதன் பிடிங்கின்னு வந்துட்டார் அப்படின்னு பக்தி குறைவா இருக்கிறவாள் இப்படி சில ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்றார். அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா வனவாசத்துக்கு கிளம்புறதையே வால்மீகி வியக்தமாக சொல்லியிருக்கார். தலையில கொடை இல்லை, காலில் பாதுகை இல்லை, அயோத்தி வீதியில சுவாமி நடந்து போனார்னு. பதாதிம் வர்ஜித சத்திரம்னு இருக்கு ராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம். முன்ன பின்ன ராமாயணம் பார்க்காதவாள் தான் எதை வேணாலும் அப்படி குருட்டாம்போக்குல கற்பனையில அடிப்பார். ராமாயணம் பாராயணம் பண்றவாளுக்கு கதையில தவறுதலா சொல்ல வராது. ஏன்னா கிரந்தத்தினுடைய ஆதாரம் இருக்கிறதுனால வெறுங்காலோட இருக்கிறவாளுக்கு தான் பதாத்தின்னு பேர். பாதத்துல ஒண்ணும் இல்லை, வெறும் பாதத்தால நடந்து போனார், தலையில கொடையும் இல்லை. பதாதிம் வர்ஜித சத்திரம் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. வெறுங்காலோட கூட தான் அயோத்தியிலேருந்து சுவாமி நடந்து போனார். பட்டாபிஷேக சாமகிரிகள்ல பரதன் பாதுகையெல்லாம் எடுத்துன்னு போனார். பாதுகை போட்டு ராமன் அழிச்சுன்னு வந்துருவோம், வனவாசத்துல இருந்தா தானே வெறுங்காலோட இருக்கட்டும், ராஜாவை ஆக்கி பாதுகை போட்டு அழிச்சுன்னு வந்துருவோம்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போனார். வரல ராமன் நான்னதும் உடனே பாதுகையை ஏறி கொடுத்து வாங்கிட்டு வர. ஆனா அத்தனை சாமகிரிகளையும் எடுத்துட்டு வசிஷ்டாதிகளையும் அழிச்சுட்டு மாதாக்கள் நாங்களும் வரே ராமனை பார்க்கலாம்னு சொல்ல அயோத்தியா ஜனங்கள்லாமும் வரே சதுரங்க சைன்யத்தோடு கிளம்பி வரார். படையன்னா பெரிய படை தசரதனோடு. 9,000 யானைகள் உண்டு தசரதன்ட்டேங்கிறார். ஒரு யானை கட்ட முடியாது வாசல்ல, யானை கட்டி தீனி போடுறதும்பார். நவநாக சஹசிராணிங்கிறார் வால்மீகி. 9,000 யானைகளாம் தசரதனோட ராஜ்யத்துல. மனசால கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி நிறுத்தி பாருங்க 9,000 யானையை. 2 யானை வந்தாலே ரோடு அடைச்சு போயிடும். 9,000 யானை என்ன, யானை படை மாத்திரம். இதை தவிர குதிரைப்படை இருக்கு, காலாட்படை இருக்கு, ரதப்படை, தேர்ப்படை இருக்கு. இதை தவிர சேனாபதிகள், மந்திரிகள், வசிஷ்டாதிகள் தன பேரோட கூட பெரிய கூட்டத்தோடு போறார் பரத்வாஜாசிரமத்துக்கு. பரத்வாஜரோ இத்தனை பேருக்கும் நான் ஆதித்யம் கொடுப்பேன்னார். பரதன் நினைச்சால் ஏதோ கோதுமம் 1 கிலோ 2 கிலோ இருக்கும், ரிஷிட்ட இஞ்சொருத்தி எடுத்துன்னு வந்தது 2 அக்ஷதை மாதிரி கொடுப்பார். அதை பிரசாதமா எடுத்துன்னு விடுவோம். நம்ம ஒரு மகரிஷி கொடுக்குறா, கொடுத்தாலானா அதை நம்ம தட்டக்கூடாது, எடுத்துப்போம்னு நினைச்சா இருவரையும் பரதான்னுட்டு அவர் அக்னிஹோத்திர சாலைக்கு போய் பரத்வாஜர் தேவதைகளெல்லாம் அழைக்கிறார். அக்னிஹோத்திர சாலையிலேருந்து விஸ்வாவசு ஹஹாஹுஹு இந்த சர்க்கம் முழுக்க அந்த தேவதைகளோட பேரெல்லாம் சொல்றார் வால்மீகி. விஸ்வாவசு ஹஹாஹுஹுன்னு வாளுக்கெல்லாம் இஷ்டி பிரகரணத்துல அக்னிஹோத்திரத்துல ஆகுதி எல்லாம் உண்டு. சினிவாலி குஹு இவா எல்லாரையும் அழைக்கிறார் அக்னிஹோத்திர. எத்தனை தரிச பூர்ணமாசம் நான் பண்ணியிருக்கேன், எனக்காக இல்லை ராமபக்தால் வந்திருக்கால், அத்தனை பேருக்கும் நான் வந்து ஆதித்யம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னதும் அத்தனை தேவர்களும் கந்தர்வர்களுமா அந்த பரத்வாஜாசிரமத்தையே சொர்க்கலோகம் போல பண்ணி ஆச்சரியமாக கிரகங்கள்லாம் நிர்மாணமாகி அத்தனை பேருக்கும் ஆகாரங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி திவ்யமான ஷட்ரசோபேதத்தோட போஜனங்கள், பக்ஷ்யம் போஜ்யம் பேயம் லேஹ்யம்னு 4 விதமான சதுர்விதமான அன்னங்களோட கூட நைவாயோத்யாம் கமிஷ்யாமி நகமிஷ்யாமி தண்டகானி. இங்க இருக்கிற குதிரை காப்பாலெல்லாம் பேசிக்கிறானாம் பரத்வாஜாசிரமத்துல. ஹே, இந்த ரிஷியோட ஆசிரமத்துல இருக்கிறத பார்த்தா இந்த சுகம் அயோத்தியிலையும் கிடைக்காது, எங்கேயும் கிடைக்காது போல இருக்கேடா. அதனால நம்ம எல்லாம் இங்கேயே தங்கிடுவோம், நம்ம அயோத்திக்கும் போக வேண்டாம், சித்திரக்கூடமும் போக வேண்டாம். நைவாயோத்யாம் கமிஷ்யாமி, திரும்பி அயோத்தியும் போக வேண்டாம், சித்திரக்கூடமும் போக வேண்டாம்னா ஏதோ அவனுக்காக வேண்டி சொல்லியிருந்தானா சாமானியனா ஆயிடுவான். அவன் அயோத்தி வாசியா இருக்கிறதுனால, ராமபக்தனாயும் இருக்கிறதுனால பரதன் ஒண்டி சித்திரக்கூடம் போகட்டும், பரதனும் ராமனும் சேர்ந்து சௌக்கியமா இருக்கட்டும். நாம குசலம் பரதஸ்யாஸ்து ராமஸ்யாஸ்து ததா சுகம். சுயநலமே முக்கியமா இருக்க மாட்டாளோன்னு ராமபக்தால். அந்த அயோத்தியாவாசி அந்த தேரோட்டி சொல்றானா, நம்ம அயோத்திக்கும் போக வேண்டாம், சித்திரக்கூடம் போக வேண்டாம், பரத்வாஜ ஆசிரமத்திலேயே தங்கிடுவோம், பரதனும் ராமனும் ஆனா சேரட்டும், அவ சௌக்கியமா இருக்கட்டும். கிளம்பி வந்த காரியம் மறந்து போயிடக்கூடாது. சில பேருக்கு அது மறந்து போயிடும், எங்க போனோம்னே எதுக்கு போனோம்னே மறந்து போயிடும், சுகத்துல லயிச்சுடுவா. குசலம் பரதஸ்யாஸ்து ராமஸ்யாஸ்து ததா சுகம். 10 கந்தர்வ ஸ்திரீக்கெல்லாம் குதிரையை குளிப்பாட்டுறவனுக்கே சேவை பண்றாளாம். அப்புறம் அதுக்கு மேல சேனாபதிகள், அதுக்கு மேல மந்திரிமார்களுக்கு எத்தனை தேவர்கள் சேவை பண்ணியிருப்பா. விசிஷ்டாதிகளுக்கு ராஜாவுக்குன்னு ஒரு சிம்ஹாசனம் போடப்பட்டிருந்தது பரத்வாஜாசிரமத்திலே. பரதனை போய் உட்காரணும்னார் பரத்வாஜர். உடனே சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணி, இது எங்க அண்ணா உட்கார்ற ஆசனம்னா அப்படின்னார். சத்திரஜாமரத்தை எடுத்துட்டு ராமனே இங்க இருக்கிறதாக பாவிச்சுட்டு சித்திரங்கள்லாம் போட்டுவிட்டு அந்நிய ஆசனத்துல சச்சிவாசனே மந்திரி ஆசனத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டாராம். ராஜாவுக்குன்னு போட்டதுல நான் உட்கார மாட்டேன்னு பரத்வாஜர் பரீட்சை பண்றார். பரதன் மனசால கூட இந்த ராஜ்யத்தை நினைக்காம இருக்கானான்னு பார்க்க
ராஜாவுக்குன்னு ஒரு ஆசனம் போட்டிருந்தது, பக்கத்திலேயே மந்திரிகளுக்கு போட்டிருந்தது. பரதா நீ தான் ராஜா, உட்காரணும் அந்த ஆசனத்திலேன்னார். முடியாதுன்னார். இந்த ராமராஜ்யம் இது, ராமனோட ராஜ்யம் இது. ராமன் தான் இந்த ஆசனத்துக்கு உரியவர். அந்நியத்திர சச்சிவாசனே, பக்கத்துல இருந்த அந்த மந்திரி ஆசனத்துல போய் உட்காந்து அந்த ஆசனத்துல நமஸ்காரம் பண்ணி தன உபச்சாரமும் பண்ணாரே. எதற்காக என்னால் பரதனை பரீட்சை பண்றதுக்காக. தீர்த்த கூட சாப்பிடலையாம் பரதன். எல்லாரும் எல்லா உபச்சாரங்களையும் ஏத்துண்டாலாம். பரதன் ராமனோட தியானத்திலேயே இருந்தார். பொழுது விடிஞ்சது. அக்னிஹோத்திர சாலையில வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி விடை கொடுக்கணும், நாங்க கிளம்பி போறோம், அண்ணா எங்க இருக்காள் சொல்லுங்கன்னு சொல்ல, அதான் பரத்வாஜர் சொல்றார், நான் இத்தனை காலமா அக்னிஹோத்ராதி எங்கெங்கெல்லாம் பண்ண புண்ணியம், ராமனை கண்டேன் கண்ணாரே, ராமலக்ஷ்மணால கண்டேன், இதுதான் ஜென்மலாபம்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் பரதா. அந்த ராமனை பார்த்த புண்ணிய பலத்தினால இப்போ உன்னை கண்டேன். அந்த ராமனை பார்த்த பாக்கியத்தை, ஏன்னா பகவானை விட பாகவதன் உயர்ந்தவன் இல்லையா, பகவானை விட அகம் பக்தபராதீனஹா அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு இல்லையா. அதனால பரமபாகவதனான உன்னை பார்க்க கிடைச்சதேடா பரதா. உங்க அம்மாவெல்லாம் பத்தி சொல்லு, இதெல்லாம் யாருன்னு கேட்க கௌசல்யே, சுமித்ரே, கைகேயி எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்தி வச்சால். லோகநாதனாய் எல்லாருக்கும் அபயம் கொடுக்க ஒரு புத்திரனை பெத்த கௌசல்யம்மா இவள் தான், ராமனுடைய மாதான்னார். ராமனுக்கு சேவை பண்றதுக்குன்னே அருமையான குழந்தையில பெத்த லட்சுமண சத்ருக்னால பெத்த மாதா இந்த சுமித்ரேன்னார். கைகேயிட்ட வரத்தை மாத்திரம் இவள் அனாரியாம் ஆரியரூபிணி மமைதாம் மாதரம் வித்தி, கோபமே உருவானவளிவள், குரோதனாம் அகிருத பிரஜா, திருப்தாம் சுபகமானினி, ரொம்ப கொழுப்பெடுத்தவளிவள், திமிரு பிடிச்சவளிவள், ஐஸ்வர்யகாமாம் கைகேயும், பணம் பணம்னு அலையிற பிசாசீவள், அனாரியாம் ஆரியரூபிணி, உங்க முன்னாடி கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி நல்லவள் போல நடிக்கிறாள் பரத்வாஜரே, இவள் நல்லவள் இல்லை, அனாரியாம் ஆரியரூபிணி, இவளுக்கு ஒழுக்கம் இல்லாதவள் இவள், ராமாபராதீவள், தன ஜனங்களும் நாங்க சந்தியில இப்ப நிற்கிறோமானால் அழுதுண்டு இவள் ஒத்திதான் காரணம், அனாரியாம் ஆரியரூபிணி, என்னமோ பாவி நான் வந்து இவள் வயத்துல பிறந்தேன், மமைதாம் வாதரம் வித்தி, என்னோட அம்மா இவள் தான்னு சொன்னதுமே பரத்வாஜர் சொல்றார், அப்படி சொல்லாதே பரதா, தாயின்னு சொல்லிவிட்டா அதுல தோஷம் பார்க்க கூடாது, அது முதல் தர்மம். எல்லாத்துக்கும் மேல கைகேயியோட ஒரு காரியத்தோட ரகசியத்தை உங்களாலெல்லாம் உணர முடியாது, மகர்ஷிகளான நாங்களே தான் உணர்வோம். கைகேயி பண்ணது லோகக்ஷேமத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லி, பரதா நீ இனிமே அம்மா ஒரு வார்த்தை தப்பா சொல்லக்கூடாதுன்னு பரத்வாஜர் சொல்றார். என்ன லோகக்ஷேமம்? அவள் வனவாசம் கேட்டதுனாலதான் சுவாமி வனத்துக்கு வந்தார், ராவணன் சீதை தூக்கின்னு போனான், ராவணனை வதம் பண்ணினார். ராவணனோட சேர்த்து மாரீச்ச சுபாகுலேருந்து ஆரம்பிச்சு மாரீச்சன், கரண் இத்தியாதிகள் எல்லாம் வதம் பண்ணி லோகத்துக்கு அபயம் கொடுத்தார் சுவாமி. வனவாசம்னே ஒண்ணு கேட்கலன்னு வச்சுப்போம், அயோத்தியிலேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அயோத்தி ராஜ்யத்திலேயே இருந்திருப்பார் ராமர், லங்க பர்யந்தம் வந்திருக்க மாட்டார், சேதுபந்தன் எல்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டார். ராவண வதம் எப்படி ஆகும்? அவதார காரியம், அவதார காரியத்துக்கு பெரும் உபகாரம் பண்ணினவள் இந்த கைகேயி. அதை மனசுல வச்சுட்டு பரத்வாஜர் அவளை ஒன்றும் சொல்லாதே, நதோஷேன் ஆவகந்தவ்யா கைகேயி பரதத்வய ராம பிரவ்ராஜனம் ஹேததி சுகோதர்க்கம் பவிஷ்யதி, அவள் மேல ஒரு தோஷமும் கிடையாது பரதா. ராமன் காட்டுக்கு போனது பெரிய லாபத்துக்காக, லோகக்ஷேமத்துக்காகன்னு அதை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு பரத்வாஜர், இங்கேருந்து கொஞ்ச தூரம் போனேயானால் சித்திரகூடம்னு ஒரு கிரி வரும், அதனுடைய அடிவாரத்தில் இருக்கான் ராமன் வழி சொல்ல நேர ஓடி வரா. பட்டாபிஷேக சாமகிரிகளையும் சைன்யங்களையும் அழிச்சுண்டு கிட்ட வர வர வேகம் ஜாஸ்தியார். எப்போதுமே ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வந்துவிடுவான், அப்புறம் அங்கேருந்து ஆட்டோ பிடிக்கிறதே பரபரப்பான், வீட்டுக்கு வரத்தே அது வரைக்கும் சமாதானமா வருவான், வீட்டுக்கு போகணுங்கிறதே ஆட்டோக்காரனை விரட்டுவான், சீக்கிரம் போம்பான். இதெல்லாம் வந்து சுபாவம், குழந்தைகளுக்கும் அது உள்ளது. பரதனுக்கு சித்திரகூடம் வந்ததும் பொறுக்கல்லையா, நீங்கள்லாம் பின்னாடி வாங்கோ, நானும் சத்ருக்னனும் முன்னாடி போறோம்னு அது வரையும் தேர்ல வந்தவர் தேர்லேருந்து இறங்கி காலார நடந்து போறாராம். வால்மீகி சொல்றார், காலடைஞ்சவாளுக்குள்ள பாக்யவான் பரதன், என் ராமனை பார்க்க காலால நடந்து போனானேங்கிறார். நிவேஷ்ய சேனாம் து விபுஹு பத்பியாம் பாதவதாம் வரஹா, பத்பியாம் பாதவதாம் வரஹா, காலடைஞ்சவர்களுக்குள்ள ரொம்ப பாக்யவான் பரதன்னா. கோவிலுக்கு வரத்தே 10 அடி நடந்துதான் வரணும், கோவில் வாசல் பரியந்தம் காரை கொண்டு நிறுத்திண்டு இறங்குறேன் ஏறுறேன்னு உள்ள போற வாலையும் போக விட்டாது, வெளியில வர வாலையும் வர விட்டாது, இவாள்கிட்ட தான் கார் இருக்குன்னு 4 பேர் பார்க்கணும்னு கோவில் வாசல் கோபுரத்தை அடைச்சுன்னு நிற்பார். அப்படிலாம் நிற்கக்கூடாது. இங்கே ஓரமா கார்ல வந்தா கூட ஓரமான எடுத்துட்டு 10 அடி நடந்து வந்தாதான் என்ன, கோவில் வாசல் பரியந்தம் உன்னோட ஐஸ்வர்யத்தை பெருமாள்கிட்ட காட்டுறதா இல்லை அங்க இருக்கிறவாள்கிட்ட காட்டுறியா?
எனக்கு அப்படி என்னத்துக்கு வரணும்? 10 அடி நடக்க மாட்டோமா? நடந்து வந்தாதான் சந்தோஷப்படுவார் பெருமாள். நான் பூ வாங்கிட்டு வந்தேன், பழம் வாங்கிட்டு வந்தேன்னா அதெல்லாம் அப்புறம். நீ எதை கொடுத்தும் பெருமாளுக்கு நிறையா ஒன்று கொடுக்கணும். ஒன்று கொடுக்கறதுன்னா எப்படி கொடுக்கறது? உன்னுடைய சேவைகள், உன்னுடைய சுகத்தை குறைச்சிட்டு பெருமாளுக்குன்னு வாழறது. ஒரு ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது. இப்போ நாளைக்கு ராமநவமின்னா ராமநவமி 25 ஏகாதசி விரதம் இருந்த புண்ணியம். ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்தோமானா கோகுலாஷ்டமியா இருக்கட்டும், ராமநவமியா இருக்கட்டும், பெரிய பம்பர்பால் ரிஷிகள். ஏன்னா 25 ஏகாதசி, ஒரு வருஷம் இருந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்த புண்ணியம் ஒரே நாளில் கிடைக்க போகிறது. ராமனுடைய நவமியிலையும் சரி, கோகுலாஷ்டமியிலையும் சரி, உபவாசத்துல பெரிய புண்ணியம் கிடைக்கிறது. தன்னை வருத்திக்கிறது பகவானுக்குன்னு அதை நினைவோட கூட, பகவானுடைய நினைவோடு கூட, சாஸ்திர மரியாதையோடு கூட இப்படி எல்லாம் பண்ணினோமானால் பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாள். 10 அடி நடந்து வர்றது பகவானுக்குன்னு எதையும் செய்யறது. பத்யாம் பாதவதாம்பரஹாம், காலடைஞ்சவளுக்குள்ளே பாக்கியசாலியான பரதன் சத்ருகனோட இந்த சித்திரக்கூட்டகிரி அடிவாரத்துல ஓடி வரான். சைன்யங்கள்லாம் பின்னாடி வருது. குஹன் கூட வரான், சுமந்திரர் வரார் வேகமாக. ஏன்னா ராஜா இல்லையா, தனியா விடக்கூடாதுன்னு. குஹோஜ்ஞாதி சஹஸ்ரேனே சரஜாபாசிதாரினான், கூட வரான் அவனும். அமாத்தீஹி சகபூரைஷ்டே குருபிஷ்சத்விஜாதிபிஹி, வசிஷ்டாதிகளும் பின்னாடி வரார். சத்ருக்னனை பார்த்து சொல்லிண்டே வரார். கிட்ட வந்துடுத்து, உடஜம் வரப்போறார், இன்னும் சில அடிகள் தான். அதுக்குள்ள பொறுக்கல்லையா பரதனுக்கு. சத்ருக்னா யாவன்ன ராமம் திரக்ஷாமி லக்ஷ்மணம் வா மகாபலம் வைதேஹிஞ்ச மகாபாகாம் நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி யாவன்ன சந்திரசங்காசம் திரக்ஷாமி சுபமானனம் भ्रातुः पद्मपलाशाक्षं नमे शान्तिर्भविष्यति यावन्न चरणो भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ प्रग्रहीष्यामि शिरसा नमे शान्तिर्भविष्यति. ராமனை நான் எப்போ பார்ப்பேன் சத்ருக்னா? ராமனை பார்க்காத நான் சமாதானத்தை அடைய மாட்டேன். லக்ஷ்மணனோடு கூட ராமனை நான் பார்க்கணும். லக்ஷ்மணம் வா மகாபலம், அந்த மகாபதிவிரதே ஜானகி, அவளையும் நான் பார்க்கணும். ஜனகபுத்திரி மகாபாகியவதி, ராமனுக்காக இந்த காட்டுல அவளும் கூட துணைக்கு வந்திருக்காள். யாவன்ன ராமம் திரக்ஷ்யாமி லக்ஷ்மணம் வா மகாபலம் வைதேஹிம் ச மகாபாகாம் வைதேஹிம் வா மகாபாகாம் நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி. பௌர்ணமி சந்திரன் போல இருக்குமேடா சத்ருக்னா நம்ம அண்ணாவோட முகம். யாவன்ன சந்திர சங்காசம் திரக்ஷ்யாமி சுபமானனம். ஆனனம்னா முகம், மங்களமான அந்த ராமனுடைய முகத்தை நான் எப்ப பார்ப்பேன்? பத்மத்தினுடைய எதழ் போல விரிச்சு வச்சா போல இருக்குமே நேத்திரங்கள். பிராதுஹு பத்மபலா சாட்சம், ஒரு நல்ல மலர்ந்த தாமரையோட பெரிய எதழ் எடுத்து அப்படி பிரிச்சு வச்சோமானா எப்படி இருக்குமோ அது போல இருக்குமா ராமனுக்கு. கர்ணாந்த தீர்க்க நயனா கண்கள். பிராதுஹு பத்மபலா சாட்சம் நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி. ஓடி போய் சத்ருக்னா அந்த ராமன் நான் காலில் என் தலையை முட்டிக்கணும். என் கண்ணீரால அவர் காலை நினைச்சு இந்த அபராதத்தை, எங்க அம்மா என் பேரை சொல்லி வாங்கினாலே இந்த ராஜ்யம், இந்த அபராதம், அதுக்கு நான் பிராயஷ்சித்தம் தேடிக்கணும். அவர் காலை எடுத்து என் தலையில வச்சுக்கணும். யாவன்ன சரணோ பிராதுஹு பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதோ பிரக்ரஹீஷ்யாமி சிரசா நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி. சத்ருக்னா எங்க அண்ணா காலை எடுத்து என் தலையில வச்சுப்பேன். யாவன்ன ராஜ்யே ராஜ்யாருஹா, அவருக்குத்தான் இந்த ராஜ்யம், அவரோடதுதான். அவர் வேணும்னு சொல்லட்டும், வேண்டாம்னு சொல்லட்டும், தசரதர் உண்டுன்னு சொல்லட்டும், இல்லைன்னு சொல்லட்டும், இந்த ராஜ்யம் ராமராஜ்யம். யாவன்ன ராஜ்யே ராஜ்யாருஹா, அப்பா தாத்தா குல்தாத்தான்னு பரம்பரையாக 64 தலைமுறையாக வரதான இந்த ராஜ்யம். பித்ருபைதாமகே ஸ்திதா, அந்த ராஜ்யத்திலே அவர் அபிஷேகம் பண்ணி வச்சு, மனு மாந்தாதிகள்லாம் எந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துன்னு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிண்டாலும், இக்ஷாகு பிரபதிகள்லாம் எந்த கிரீட்டத்தை சூட்டிண்டாலோ சுவாமிக்கு மங்களாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு, அந்த நீலமேக சியாமலமான திருமேனி நனைஞ்சு அந்த கிரீடத்தை சூட்டி கையில செங்கோல கொடுத்தாலொழிய என் மனசு சாந்தி அடையாதுரா சத்ருக்னா. அபிஷேக ஜலக்லின்னஹா நமே சாந்திர்பவிஷ்யதி. லக்ஷ்மணன் ரொம்ப பாக்கியசாலிடா சத்ருக்னா. சித்தார்த்தா கலு சௌமித்ரிஹி
யஷ்சந்திர விமலோபமம். ராத்திரியும் பகலுமா அந்த ராமண்ணாவோட முகத்தையே பார்த்துட்டே இருக்கான். முகம் பஷ்யதி ராமஸ்யே ராஜீவாக்ஷம் மகாத்யுதி கிருதகிருத்யா மகாபாகா வைதேகி ஜனகாத்மஜா. அவளும் தன் ஸ்திரீ ஜென்மாவை பயனாக்கினுட்டா. பர்த்தாவை அனுசரிக்கிறதுக்கு மேல ஒரு பெரிய தர்மம் இல்லை ஸ்திரீக்களுக்கு. அந்த தர்மத்திலே அவள் கிருதகிருத்தியாக ஆயிட்டாள். பர்த்தாரம் சாகரம் தாயாக பிருத்திவியாயானுகச்சதி. இந்த மலை பரமபாவனமா ஆயிடுத்துடா. சுபகச்சித்திரகூட்டோசௌ. இந்த மலை பெரிய கோவிலா ஆயிடுத்து. ராமண்ணாவுக்கு வாசஸ்தலமா ஆயிடுத்தே. அப்ப இது கோவில் தானே. சுபகச்சித்திரகூட்டோசௌ கிரிராஜோபமோ கிரிஹி. மலைகளுக்கெல்லாம் அரசனா ஆயிடுத்து. சித்திரகூடம்னா அது எத்தனை மலை வேணாலும் இருக்கட்டும். கோவர்தனம், சித்திரகூடம், திருமலைன்னு சொன்னா தனி தானே. சுபகச்சித்திரகூட்டோசௌ கிரிராஜோபமோ கிரிஹி யஸ்மின் வசதி காகுஸ்தஹ குபேரைவ நந்தனே. குபேரன் எப்படி நந்தனவனத்துல இருக்கானோ அதுபோல ராமன் இங்க பிரகாசிக்கிறாள். நான் அந்த ராமனை பார்ப்பேன். வா சத்ருக்னா. அதோ அங்க ஏதோ உடஜுன்னு தெரியுறதுடா சத்ருக்னா. வாசல்ல யாரோ ரிஷி உட்கார்ந்துருக்கார். கையில ஜபமாலையோட மாந்தோலை போத்திண்டு மரவுருவியில கட்டிண்டு தர்பாசனத்துல கூட இன்னும் சில ரிஷிகள் இருக்கால். அவரை கேட்டா தெரியும் ராமண்ணா எங்க இருக்காள்னு. ராமனை பார்த்தே சொல்லிட்டு இருக்கா. பரதனுக்கு தெரியலே அது ராமன் தான்ங்கிறது. யாரோ ரிஷி இருக்கால், ரிஷிகுமாரன் இருக்கார். ரொம்ப அழகா இருக்கார். கையில ஜபமாலை வச்சுன்னு இருக்கார். உட்கார்ந்து இருக்கார் உடஜத்தினுடைய வாசல்ல, இந்த குடிலோட வாசல்ல. அவரை போய் கேட்போம். ராமண்ணா எங்க இருக்காள்னு சொல்லிண்டே கிட்டக்க வரார். அந்த சின்னங்கள்லாம் தெரியற. தீர்க்கமான பாகுவும் தீர்க்கபாகும் அரவிந்தலோச்சனம் தீனவத்சலம் அநாதரக்ஷகம்னு ராமனுடைய அந்த அடையாளங்கள்லாம் தெரியறது. கிட்ட வர வர நிரீக்ஷ சமுகூர்த்தம் தூ ததர்ஷ பரதோ குரும். சில நிமிஷங்கள் உத்து பார்த்தாராம். குறுகுறுத்து இது அண்ணாதானா? ஏன்னா இப்படி ஒரு வேஷத்துல அவரை பார்த்தது இல்லையா. முகூர்த்தம் தூ ததர்ஷ பரதோ குரும். குருன்னா பெரியவர்னு அர்த்தம். குருன்னா அப்பான்னு அர்த்தம். ததர்ஷ பரதோ குரும் உடஜே ராமமாசீனம் ஜட்டாமண்டலதாரிணம் கிருஷ்ணாஜினதரம் தம் தூ சிரவல்கலவாசசம் ததர்ஷ ராமமாசீனம் அபிதா பாவகோபமம் சிம்ஹஸ்கந்தம் மகாபாகும் புண்டரீக நிபேக்ஷணம் பிருத்திவ்யா சாகரம் தாயா பர்த்தாரம் தர்மச்சாரிணம் உபவிஷ்டம் மகாபாகும் பிரம்மானமிவ சாஸ்வதம் ஸ்தண்டிலே தர்பசம்ஸ்தீர்ணே சீதயா லக்ஷ்மணேன ச தம் திருஷ்ட்வா பரத ஸ்ரீமானி துக்கமோக பரிப்ளுதா. கிட்ட வர வர இது அண்ணாதான்னு தெரிஞ்சதும் கீழே விழுந்து கதறினாராம், பிறண்டாராம். மனு மாம்தாதாலாம் உட்கார்ந்து சிம்மாசனத்துல உட்கார வேண்டிய பிரபு என் நிமித்தமாய் தர்பாசனத்துல உட்கார கண்டேனேடா சத்ருக்னா. உயர்ந்த ரத்னங்கள் பதிச்ச கிரீட்டத்தை சூட்டிக்க வேண்டிய தலையில ஜட போட்டு கண்டேனே. உயர்ந்த பட்டு பீதாம்பரங்கள் அணிஞ்சுக்க வேண்டிய மேனியிலே மாந்தோலியும் மரவுருவியும் கட்டி கண்டேனே. கையில செங்கோலை வச்சுக்க வேண்டிய பிரபு ஜபமாலை வச்சுட்டு கண்டேனே. அரண்மனையில உபரிகையில இருக்க வேண்டிய பிரபு, 7 கோட்டை வாசலுக்குள்ள இருக்க வேண்டிய பிரபுவே ஒரு குடிசையினுடைய வாசல்ல கண்டேனே. இது அத்தனைக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமாடா சத்ருக்னா? பாப்பி நான் ஒருத்தன் பிறந்தது தான்டா காரணம்னார. நான் ஒருத்தன் பிறக்கவே இல்லைன்னா கைகேயி யார் பேரை சொல்லி வரேன்னு கேட்பாள். இது மாதிரி ஒரு அபராதம் ராமனுக்கு நடந்ததுக்கு காரணம் பாபி நான் பிறந்ததுதான். சோயம் ஜட்டா பாரமிமம் பகதே ராகவ கதம் யஸ்ய யஜ்ஞைர் யதோத்திஷ்டைஹ யுக்தோ தர்மஸ்ய சஞ்சயः சரீர கிளேஷ சம்பூதம் சதர்மம் பரிமார்கதே. சந்தனம் பூசிக்க வேண்டியதானே, உயர்ந்த சந்தனம் பூசிக்க வேண்டிய உடம்புல சித்திரக்கூட்ட புழுதி எல்லாம் படிய கண்டேனே. சந்தனேன மகார்ஹேனே இஸ்யங்கமுபசேவிதம் மலேன தஸ்யங்கமிதம் கதமாரியஸ்ய சேவதே. அத்தனைக்கும் காரணம் நான் தாண்டாங்கதா. இதற்கும் இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஆனாலும் இது சாது லட்சணம். குறையில்லைன்னா கூட தன்மையில குறைய நினைச்சுப்பா. மன்னிமித்தமிதம் துக்கம் பிராப்தோ ராம சுகோஜிதா. நான் எதுக்குடா பிறந்தேன் சத்ருகுணா? திக் ஜீவிதம் ரிஷம்சஸ்யே
மமலோக விகர்ஹிதம் இப்படியெல்லாம் புலம்பிண்டே வரார். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வால்மீகியால சொல்ல முடியாத ஒரு கட்டம் வந்துதானா இதி ஏவம் அப்படின்னு இது மாதிரி ஒரு பதத்தை போட்டுருவார். போட்டாரானா பல விஷயங்களை அதுக்குள்ள அடக்கி விட்டார்னு அர்த்தம். இதின்னு போடுவார். இதி விலபதி அப்படிம்பார், ஏவம் அப்படிம்பார், ஏவம் பகுவிதாம் சிந்தாம்பார் வால்மீகி. இந்த இதி ஏவம் இந்த சொல்லெல்லாம் பல விஷயங்களை பல ஸ்லோக விஷயங்களை அடக்கி விடுவது, உள்ளுக்குள்ள வச்சுன்னு இருக்கும். இப்படியெல்லாம் புலமிண்டு வந்த பரதன் இத்தியேவம் விலவம் தீனம் பிரஸ்வின்ன முக பங்கஜா கிட்ட கிட்ட வந்துட்டார் அழுதுண்டே. ராமன் காலில் வந்து தலையை முட்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் 10 அடி தான் இருக்கான் ராமச்சரணத்துக்கும் இவருக்கும். கண்ணுல குளங்கட்டி ராமன் நான் இங்கதான் இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு 10 அடி முன்னாடியே விழுந்துட்டாராம். இவரா பக்கத்துல இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு விழுந்துட்டோ கண்ணா திறக்க முடியல, கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வழிஞ்சுட்டே இருக்கு. கை தடவரதான், பாதம் எங்க, அண்ணா எங்க? பாதாவப்ராப்ய ராமஸ்ய பபாத பரதோருதன்னே துக்காபி தப்தோ பரதா ராஜபுத்ரோ மகாபலஹா. இவர் என்ன கையால் ஆகாதவரா, தீனரா? இவரும் ராஜபுத்திரன் தான். வால்மீகி சொல்றார், தசரத புத்திரன் இப்படி புழுதியில அவனும் கீழே விழுந்து அண்ணா அண்ணா அண்ணாங்கிறாராம், கீழே விழுந்து கையால தடவராராம் ராமச்சரணம் எங்கேன்னு. பாதாவப்ராப்ய ராமஸ்யே பபாத பரதோருதன்னே பாஷ்பாபிஹித கண்டஸ்சே பிரேக்ஷ்ய ராமம் யசஸ்வினம் ஆர்யேத்யேவாபிசங்கிருஷ்யே. ஆரியா அப்படின்னா அண்ணான்னு அர்த்தம். அண்ணான்னு உச்சைஸ்வரத்துல கத்தராராம் கீழே விழுந்தவர். ஆர்யேத்யேவாபிசங்கிருஷ்யே வியாஹர்த்தும் நாசகத்ததா. அதுக்கப்புறம் பேச்சு மூச்சு இல்லையா. உடனே சத்ருக்னன் சமாதானமா வந்து ராமனுடைய காலை தொட்டு நமஸ்கரிக்கிறார். சத்ருக்னச்சாபி ராமஸ்யேவ வந்தே சரணோ ருதன்னே. அவரும் அழுதுண்டே நமஸ்காரம் பண்ணேன். சுவாமி ஓடி வந்து ஜட்டிலம் சீரவசனம் பிராஞ்சலிம் பதிதம் புவி. இவரும் தலையில ஜட்டை போட்டுன்னு இருக்கார். குஹன்ட ராமன் போட்டுண்டாருங்கிறத கேள்விப்பட்டதும் கங்கக்கரையில இவரும் ஜடை போட்டுனுட்டார், மறுவி கட்டினுட்டார் ராமனை போலேயே. ஜட்டிலம் சீரவசனம் கீழே விழுந்தவர் எப்படி இருக்கார்னால் பிராஞ்சலிஹி கூப்பின கை பெரிய இல்லையா, பதிதம் புவி கீழே கடக்காராம் பூமியில. பழைய காலத்துல சூரிய மண்டலம் அருந்து எப்படி பூமியில விழுமோ அது போல கடக்கான் பரதன் அப்படிங்கிறார். ததர்ஷ ராமோ துர்தர்ஷம் யுகாந்தே பாஸ்கரம் யதா. யுகத்தினுடைய முடிவுல சூரிய மண்டலம் எப்படி அருந்து கீழே விழுமோ அதுபோல விழுந்து கிடக்கான். விழுந்த பரதனை ஓடி வந்து பார்க்கிறார். யாரோ தெரியலையே, ரிஷிகுமாரன் போல இருக்கானே. கதஞ்சித்து அபிவிஜ்ஞாயே, இது யாரா இருக்கும்? பக்கத்துல ஏதானும் ஒரு ரிஷி ஆசிரமத்துல உள்ள ரிஷிகுமாரன அப்படின்னு கிட்டக்க வந்தார். பார்த்தார், ராஜ சின்னங்கள்லாம் தெரியறது. ஆனா உடம்பும் மெலிஞ்சு இருக்கு. பிராதரம், அப்புறம் ராஜ சின்னங்கள்லாம் தெரிஞ்சின்றார். ஒரு கால் சத்ருக்னா இருக்குமோ அப்படின்னா பக்கத்துல நிற்கிறார் சத்ருக்னன். சத்ருக்னன் இல்லை, விவர்ணவதனம் கிருஷம். அயோத்தியிலேருந்து வந்த ராமன் விவர்ணமா இருக்காருன்னு சொல்லல. ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு பரதன் இங்க 1 மாசமா ஆகாரம் இல்லையா, மெலிஞ்சு போயிருக்காராம், அடையாளம் தெரியலையா, கண்ணு முகங்கள்லாம் விட்டு இருக்காராம். விவர்ணவதனம் கிருஷம் பிராதரம் பரதம் ராமஹா. கீழே விழுந்தவர் அண்ணா அண்ணா அண்ணான்னு கண்ணிலேருந்து கண்ணீரை விட்டுன்னு இருக்கார். முள்ள ஓடி வந்து ராமன் பெரட்டினார். பரதன்னு தெரிஞ்சது. உடனே வாரி கட்டின்றாராம். பிராதரம் பரதம் ராமஹா பரிஜக்ராக பாகுனா. 2 கையாலையும் எடுத்து அள்ளி கட்டிண்டு மடியில எடுத்து வச்சுண்டு ஆக்ராய ராமஸ்தம் மூர்த்னி பரிஷ்வஜ்ய ராகவா அங்கே பரதமாரோப்பியே பர்யப்ருச்சத் சமாஹிதா. மடியில எடுத்து வச்சுண்டு உச்சி முகந்து, பழைய காலங்கள்ல சின்னவாளை பெரியவாள் நமஸ்காரம் பண்ணாலானா எழுந்துன்றதும் தலையை உச்சி முகருவாள். ஆக்ராய ராமஸ்தம் மூர்த்னி, தலையை உச்சி முகந்து பரிஷ்வஜ்ய ராகவா வாரி அணைச்சு கட்டிண்டு தொடையில எடுத்து வச்சுண்டு அங்கே பரதமா ரோப்பியே. 25 வயசு பிராதாக்கள், ஒன்றும் சின்ன குழந்தைகள் இல்லை மடியில தூக்கி வச்சுக்கிறதுக்கு.
ஆனா அந்த அன்பு அவளுக்கு அதை காட்டுறார் வால்மீகி எப்படி இருக்காள்னு. அங்கே பரதம் ஆரோப்பிய பரியபிருச்சத் சமாஹிதா. இப்படி இவாளோட சேர்க்கையை கண்டு அந்த காட்டுல இருந்த மிருகங்கள்லாம் வால்மீகி எல்லாத்தையும் போட்டோ பிடிப்பார் கவி. இப்படி ரொம்ப நாளா பிரிஞ்சிருந்தவாள் சேர்ந்திருக்காள்ங்கிறது தெரியறதா அந்த மிருகங்களுக்கு. அயோத்தியாதிபதிகள் தசரதகுமாரால் ராமலக்ஷ்மணால்ங்கிறது தெரியலன்னா கூட அன்பு தெரியும் மிருகங்களுக்கு. ஒருத்தருக்கு அன்பு காமிச்சாலானால் அந்த பிரேம எல்லா அவளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அது எல்லாரும் கிட்டக வருவாள். பிரேம இருக்கிறவாள் இடத்துல எல்லாரும் ஓடி வருவாள். காட்டுல இருக்கிற மான்கள், முயல்கள், யானைகள், அங்க இருக்கிற ஜீவராசிகள் எல்லாம் ராமாசிரமத்தை சுத்தி சுத்தி வருது பிரேமஸ்வரூபனான ராமனே. பரதனம் இப்படி வாரி அணைச்சு கட்டிண்டு ராமனும் பரதனும் அன்பை ஒருத்தருக்கு செலுத்திக்கிற காலத்துல தான் பார்த்திவானே வாரணயூத பாருகானே சமாகதம் ஸ்தத்ர மகத்யரண்யே. அந்த காட்டுல, பெரிய காட்டுல வாரணங்கள்னா யானைகள், இன்னும் மரத்துல இருக்கக்கூடிய பட்சிகள். வனௌகசஸ்தேபி சமீக்ஷ்ய சர்வேபி அஸ்ருண்ய முஞ்சன்னே பிரவிஹாய ஹர்ஷம். அதுகள்லாம் ஆனந்த பாஷ்பத்தை விட்டுதான் பரதராம சமாகமத்தை பார்த்துட்டு கலையில இருந்த பட்சிகள், ஆசிரமத்தில் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கிற மான்கள், முயல்கள், எட்டி இருக்கிற யானைகள். வனௌகசஸ்தேபி சமீக்ஷ்ய சர்வே பியஸ்ருண்யமுஞ்சன்னே பிரவிஹாய ஹர்ஷம். அஸ்ரூணின்னா கண், நேத்திர ஜலம். அஸ்ருண்யமுஞ்சன்னே பிரவிஹாய ஹர்ஷம். சந்தோஷமா அதுகள் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறதா. அது எங்கேயோ கிரிக்கெட்ல சிக்ஸர் அடிச்சானா இங்கே ஒரு 1000 பேர் குதிக்கிறா பாருங்க. இவனுக்கு கப்பு தர போறானா குதிக்கிறவனுக்கு, இல்லை விளையாடுறவனுக்கு காசு கொடுக்குறா போல இவனுக்கு எதாவது கொடுக்க போறானா. ஆனா இவன் தன்னோடது மாதிரி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறானோ. அதுபோல ராமனும் பரதனும் சேர்ந்துட்டாலானா அது அவளோட சந்தோஷம். ஆனாலும் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட தெரிஞ்சிருக்கான் அந்த பட்சி மிருகங்களுக்கு. அதுகள் வனௌகசஸ்தேபி சமீக்ஷ்ய சர்வேபி அஸ்ருண்ய முஞ்சன்னே பிரவிஹாய ஹர்ஷம். இந்த பக்ஷி ஜாலங்கள்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுதான் இந்த பிராத்தாக்கள் சேர்ந்தது. கொணுதே பூத் பிதா தாத்தே எதரண்யம் தொமாகதா. பரதனை பார்த்ததுமே 100 கேள்விகள் கச்சித் சர்க்கம்னு கேட்கிறாள். அதில் எடுத்ததுமே ராமன் கேட்கிறாள், பரதா அப்பா சௌக்கியமா இருக்காரா, அப்பாவை பார்த்துக்கோ சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தேனே அம்மா இடத்துல, பரதனை பார்த்துக்க சொல்லுங்கன்னு. நீ அப்பாவை விட்டுட்டு என்னத்துக்கு இவ்வளவு தூரம் கிளம்பி வந்தேங்கிறா. நஹித்வம ஜீவிதஸ்தஸ்யே வனமாகம் துமருஹசி. எனக்கு சீக்கிரம் சொல்லுடா பரதா, உன்னை பார்த்தா எனக்கு பதட்டம் மாறுதுடா பரதா. சிரஸ்ய பத பஷ்யாமி. சீக்கிரம் சொல்லு பதா, சீக்கிரம் சொல்லு. சிரஸ்ய பத பஷ்யாமி தூராத்து பரதமாகதம். நம்ம தூரத்திலேருந்து வரையேங்கிறா. கூப்பிடு தூரம் தான் சித்திரக்கூட்டம். அயோத்தியிலேருந்து பிரயாகம் தான்னா சித்திரக்கூட்டம். ரொம்ப தூரத்திலேருந்து வரையே. அது இருக்கட்டும், உன் அவயவங்கள்லாம் அடையாளமே தெரியலையேடா பரதா. துஷ்பிரதீகமரண்யேஸ்மின்னே கிம் தாத்தவனமாகதா. என்னடா அடையாளமே தெரியாது இருக்கியடா பரத். உறவுக்காரா, பிரியப்பட்டவா, ஏதாவது இழைச்சி போன வேலை பார்த்தா கேட்பாளனும், என்னடா உன் அடையாளமே தெரியலையே, உன்னோட கண்கால கையெல்லாம் விட்டு இருக்கேடா பரதா. துஷ்பிரதீகம் அரண்யேஸ்மின்னே. இந்த காட்டுல காட்டுவாசி போல நீ என்னத்துக்கு வந்த? அப்பா இருக்காரோனோடா பரதா. கச்சித்தாரயத்தே தாத்தே ராஜாயத்வமிஹாகதா. இல்லை, என்னை விட்டு பிரிஞ்ச துக்கத்துல அப்பா போயிட்டாரா. கச்சின்னதீன சகசா ராஜா லோகாந்தரம் கதா. இன்னொரு பரதன் சொல்லல அப்பா போயிட்டாருன்னு. ஆனா சுவாமிக்கு தெரியறதா மனசுக்கு. அப்பா இல்லையோ அதுக்குதான் பரதன் வந்திருக்கானோ அந்த செய்தி சொல்லேன்னு ராமனுக்கு தெரியறதா. இதான் புத்திர பாந்தவியம்னு பேர். அந்த ஒரு பாண்டு இருக்கே, அது வெளியில யார்கிட்டையும் இந்த கனெக்ட் ஏற்படாது. ஏதோ முடியலன்னு சொன்னா இங்க உடனே ஹிருதயம் துடிக்கும். பத துஷ்பிரதீகமரண்யேஸ்மின்னே கிம் தாத்தவனமாகதா கச்சின்ன தீன சஹசா ராஜா லோகாந்தரங்கதா. ஏன் இப்ப வன வேஷம் போட்டுன்னு நீ இங்க வந்த? குழந்தைன்னு உன்னை யாராவது சத்ருக்கு ராஜ்யத்துல இருக்கிறவாள் ராஜ்யத்தை அயோத்தியை கைப்பற்றி விட்டாளா? அங்க இருக்க முடியாத நீ வனவாசத்துக்கு என்னோட இருக்கலாம்னு கிளம்பி வந்துட்டியா? ராஜ்யத்தை சத்ருக்கள் கையில கொடுத்துட்டியா?
கச்சித் சௌமியனதே ராஜ்யம் பிரஷ்டம் பாலஸ்ய சாஸ்வதம். அப்பாவுக்கு பணிவிட பண்ணாம என்னத்துக்கு நீ இங்க வந்த? அப்பா சௌக்கியமா இருக்காரா? இருக்காரா? ராஜசூயாஸ்வமேதானாம் அஹர்த்தா தர்ம நிச்சயா. ஏன் அப்பா அப்பாங்கிறார்? சாதாரண அப்பாவா? சாதாரண அரண்டாயிரம் போட்டுன்னு சுத்திண்டு பால் பாக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்துட்டு கரிகாய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கும் கடத்தருக்கும் போயிட்டு வர அப்பாவா? வாக்கிங் போயிட்டு வர அப்பாவா? ராஜசூயாஸ்வமேதாபியாம் சீட்டாடிட்டு பொழுதுபோக்கிட்டு இருக்கிற அப்பா இல்லையே. ராஜசூயம் அஸ்வமேதாதி யஜ்ஞங்கள் அந்த அருமை தெரியணுமே குழந்தைகளுக்கு. அப்பான்னா அதெல்லாம் ராமாயணம் சொல்லி கொடுக்கறது. நம்ம அப்பா சாதாரண அப்பா இல்லடா பரதா, அஸ்வமேதாதி யஜ்ஞங்கள் பண்ண வாழ்ற. ராஜசூயாஸ்வமேதானாம் அஹர்த்தா தர்ம நிச்சயா சகஷ்சித் பிராமணோ வித்வானி தர்ம நித்யோ மகாத்யுதி இக்ஷ்வாகூனாம் உபாத்தியாயா யதாவத் தாத பூஜ்யதே. வசிஷ்டாதிகளை நித்தியம் பூஜிக்கிறையா? இக்ஷ்வாகுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு உபாத்தியாயம் பண்ணி வைக்கிறவர் அந்த வசிஷ்டர் சரியா பூஜிக்கப்படுறாரா நம்ம ராஜ்யத்துல? இது மாதிரி ஒரு 100 கேள்விகள். கச்சித் சர்க்கம்னு பேரு. கீழே நான் அந்த ராமாயணத்துல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். பல விஷயங்களை சொல்லி கடைசியில சொன்னார், அப்பா தாத்தா என்ன பண்ணிட்டு வந்தாலும் அந்த தர்மத்தை பண்ணணும் பரதா, அதுக்கு மேல நமக்கு ஒண்ணும் இல்லடா. நம்ம அப்பா என்ன பண்ணார், தாத்தா என்ன பண்ணார்? யாமிருத்திம் வர்த்ததே தாத்தா யாஞ்சன பிரபிதாமஹ தாமிருத்திம் வர்த்தசே கஷ்டித் யாச்ச சத்பதகா சுபா. இந்த ராமாயண ஸ்லோகம் இன்னைக்கு வேணா பொருத்தமா இருக்கலாம். அப்பா விட்டாலும் தாத்தாலேருந்து தாத்தா கொள் தாத்தா, அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மூதாதையர்கள் பண்ணிட்டு வந்த தர்மத்தை பண்ணு போறோம்னு சொல்லலாம். இன்னும் 2 தலைமுறை போச்சுன்னா இந்த ஸ்லோகம் வேலிட் இல்லாத போயிடும். ஏன்னா அப்பா தாத்தா என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார்? இன்னும் 2 தலைமுறை போயிடுச்சு, அப்பா தாத்தா என்ன தர்மம் பண்ணிட்டு வந்தாலோ அதை நீ பண்ணு போறோம்னு ராமர் சொல்றாருன்னு நான் சொல்றேன் ஸ்லோகத்தை. இன்னும் 2-3 தலைமுறை போயிடுதுன்னா அப்பா தாத்தா என்ன தர்மத்துல இருந்தார் என்னன்னு சொல்ல முடியும் குழந்தைகளுக்கு? அது மாதிரி ஆக்கிடக்கூடாது தலைமுறையே. ஆடு மாடுகளும் வாழ்ந்துட்டு போச்சு, நானும் சாப்பிட்டேன் தூங்கினேன் வீடு கட்டினேன் பைசா சேர்த்தேன் பேங்க்லன்னு அப்படி போயிடக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு தர்மத்தை உயிர்நிலையாக வச்சுக்கணும். குழந்தைகளுக்கும் அதை சொல்லிட்டு போகணும். இது நம்ம குல தெய்வம், இது நம்ம குல தர்மம், இந்த தெய்வத்தால தான் நம்ம நன்னா இருக்கோம், இந்த தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா நம்ம க்ஷேமமா இருக்க முடியாது. ராமாயணம் படிக்கிற குடும்பம் நம்ப, பாகவதத்தை பாராயணம் நித்தியம் பண்ற குடும்பம் நம்ப, கீதையை படிக்கிற குடும்பம்னு சொல்லணும், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லணும். பெரியவாளுக்கு இன்னொரு அடையாளம் ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டு இருப்பாள். பிராத்தஸ்நானம் சந்தி அனுஷ்டானங்கள் தாரகநாமாவை ஜெபிச்சுட்டு இருப்பாள். பெரியவாள்னா பெரியவாள்னு குட்டிச்சவருக்கு வயசானா போல ஆனா இருந்தா போறார். குட்டிச்சவருக்கும் வயசாச்சு எனக்கும் வயசாச்சுன்னா அப்படி இருந்தா போறார். ஏதாவது ஒரு தர்மத்தை உயிர்நிலையா வச்சுக்கணும். அது குழந்தைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டா நாளைக்கு சொல்றதுக்கு இருக்கணும். தாத்தா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார், கொள் தாத்தா. இப்ப எங்க தாத்தான்னா எத்தனை யஜ்யம், 4-5 யாகம் தான் பண்ணினார். 4 பிள்ளைகளுக்கும் யஜ்யம் பண்ணி வச்சார். 13 பேருங்கள் எங்க நாராயண தீட்சிதருக்கு. எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் யஜ்ய சோமயாகம் ஆரம்ப யஜ்யம் பண்ணி வச்சார். என்னதான் பார்க்கல அவர். அவர் மறைஞ்சார் ஆடி மாசம் நான் ஜனிச்சேன் காலயுக்தி வருஷத்துல. ஆனா ஒரு பாக்கியம், எங்க பாட்டி சொல்லிகிட்டே இருப்பாளாம். 2-3 வயசுக்கு பாட்டி இருந்தார். தாத்தா வாசலால போயிட்டு கொள்ளையால வந்துட்டாரா பாபு அப்படின்பாலாம் எங்க பாட்டி. எங்க அப்பாட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பார். 13 பேரன்ல எங்க தாத்தா பண்ண வாஜபேயம் நமக்கு தான் சித்திச்சு. இந்த பாட்டியோட வாக்கு நான் பண்ணேங்கிறதுக்காக சொல்லல. தாத்தாவே வந்திருக்காரா, அப்பாவே வந்துட்டாரான்னு அந்த பாட்டி சொன்னதோட பாக்கியம் இன்னி வரைக்கும் செங்காலிபுரம் குடும்பத்துல நாராயண தீட்சருக்கு அப்புறம் வாஜபேயம் பண்ண வாழ்ங்கிறது நம்ம பாக்கியம். பண்ணினேங்கிறதுக்காக சொல்லலை, அந்த பாட்டியோட வாக்கு. அவள் சொன்னால் தாத்தா வந்திருக்காருன்னு அந்த பாக்கியம் நமக்கு. அவர் ஆசைப்பட்டார் கருட சயனம் பண்ணணும்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார். சயனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார் அவர். அக்னிஷ்டோமம் மத்தியக்னிஷ்டோமம் முக்கியங்கள்லாம் பண்ணினார். ஒரு 4-5 கிருத்து பண்ணினார் அவர். வாஜபேயம் சயனங்கள்லாம் ஆசைப்பட்டார். அத்திராத்திரம் பண்ண முடியல அவருக்கு, வாஜபேயம் பண்ண முடியல. மிச்சம் ஓரளவு எல்லாம் பண்ணிவிட்டார். அவர் பண்ண விட்டு போச்சுங்கிறதுக்காகவே அவர் பரலோகத்துல சந்தோஷப்படுவார்னு நம்ம பண்ணினோம். அதுவும் எங்க முத்தர்நாவால் சித்தியான அந்த வருஷம் நந்தன வருஷத்துல நந்தனாப்தஸ்ய மகரே துவாதசியாம் மாசியோத்விஜகான்னு அந்த நந்தன வருஷத்துல அவர் பல யஜ்யத்துக்கு ஆத்துரம் பண்ணியிருக்கார் எங்க முத்தர்நாவால். அவளுக்கும் பிரீத்தியாகும் யஜ்ய குடும்பம், பல தலைமுறையா யஜ்யம் பண்ணிட்டு வர குடும்பம், அவளும் சந்தோஷப்படுவாள்னு அந்த வருஷத்துல கருட செய்யணும் தீராத்திரங்கள்லாம் பண்ணினோம். அப்புறம் தாத்தா 58 வயசுல பண்ண வாஜபேயத்தை 35 வயசுல பண்ற பாக்கியம் கிடைச்சது. நான் பண்ணினேங்கிறதுக்காக சொல்லலை.
எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கா லோகத்துல? அதை யோசிச்சுட்டு நான் சொல்றதை கேட்கணும். எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கா? விரலை விட்டு என்றா போலதான் இருக்கா. அக்னிஹோத்திரிகள்னா ஒரு 140 பேர் தான் இருக்கா உலகத்திலேயே. தமிழ்நாட்டில் ஒரு 30-35 பேர் தான் இருக்கா. அதுல வாஜபேயங்கள்லாம் பண்ணவா சிங்கிள் டிஜிட்ல தான் இருக்கா. அதுலேயும் சயனமும் பண்ணி வாஜபேயமும் பண்ணவா 2 தான் இருக்கா. விரலை விட்டு என்றா போலதான் இருக்கா. அது மாதிரி ஒரு பாக்கியங்கள் நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அந்த பெரியவா பண்ணிட்டு வந்த தர்மம். இப்ப அவ பண்ணினால்ன்றது நமக்கே அந்த ரத்தத்துல வருது. அவ பண்ணதை நம்ம பண்ண வேண்டாமா? அவ ஆசைப்பட்ட சயனத்தை நம்ம பண்ண வேண்டாமான்னு இத்தனைக்கும் எங்க தாத்தாவுக்கு கட்டாகட்டியா பெரிய மலையா அண்ணா அனந்தராம தீட்சிதர் அவரும் கூட இருந்து நடத்தி வச்சிருக்கார். 4 பிள்ளைகள் அவருக்கு, எல்லாருமே வயசு வந்த பிள்ளைகள், விவாகமானவா. அதுல மூத்த பையனே ஆத்வனம் பண்ணியிருக்கார். பெரிய குடும்பம், பல பேரன்கள். இத்தனை பேரோட கூட வடகுடியில அவர் பண்ண யஜ்யத்தை நமக்கு ஒத்தையா ரங்கநாதன் ஒருத்தர் தான் பலம், பிரேமியண்ணா ஒருத்தர் தான் பலம். பிரேமியண்ணா கூட இருந்து தேங்காய் கொடுத்து அவரே கூட இருந்து நடத்தி வச்சால், அவருத்த ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணினால் பகவான் பலம், ராமாயணம் பலம். நமக்கு ஒத்தரா அந்த யஜ்யங்களை சாத்தியம்னு சொன்னா இது என்னோட சாமர்த்தியமா இல்லை. அவ பண்ணின புண்ணியம் நமக்கு கிடைச்சு. அவ பண்ணதை நினைச்சு அவளை பெரியவாளை நம்ம நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுனால அந்த பாக்கியங்கள்லாம் நமக்கும் வருது. யாம் மிருத்திம் வர்த்ததே தாத்தா யாஞ்சன பிரபிதாமஹா. நம்ம அப்பா தாத்தா என்ன பண்ணிட்டு வந்தாலும் பரதா அதை பண்ணா போறோம். புதுசா ஒண்ண நான் பண்றேன்னு தலைகீழ ஆரம்பிக்க வேண்டாம். தாமிருத்திம் வர்த்தசே கஷ்டித்து யாச்ச சத்பதகா சுபா. அவ போன மார்க்கம் தான் அழகான மார்க்கம். பெரியவாள் அனந்தராம தீட்சிதர் மகாபுருஷர். அவர் குருவாயூரப்பனை கலியில சாட்சாத்கரிச்சவா. அவளும் அக்னிஹோத்ரி தான். ஆனா தேக ஆரோக்கியம் அவளுக்கு கொஞ்சம் போராது. அதனால அவள் யஜ்ய மார்க்கத்துல ரொம்ப பெருசா வரல. யஜ்யம் அக்னிஹோத்ரி அவர் இஷ்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால். இங்க தாதா நாராயண தீட்சிதர் நல்ல ஆஜானுபாகுவா இருப்பார். பார்த்தவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. யஜ்யத்திலையும் ஒரு ஸ்ரத்தே, தீரரும் கூட. பெரிய குடும்பி ஆனாலும் பெரிய பெரிய யஜ்யத்தெல்லாம் சங்கல்பிச்சு அனாயாசமா நடத்தினார். யாம் மிருத்திம் வர்த்ததே தாத்தா யாஞ்சன பிரபிதாமஹா தாம் மிருத்திம் வர்த்தசே கஷ்டித் யாச்ச சத்பதகா சுபா. அதுதான் நல்ல மார்க்கம்னு சுவாமி எடுத்து சொல்லி, கச்சித்து சுவாதுகிருதம் போஜ்யம் ஏகோ நாஷ்னாசி ராகவா. நல்ல வஸ்துக்களை ஒண்டியா சாப்பிடாம இருக்கியா பரதா? 4 பேருக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும். எது கிடைச்சாலும் உனக்கு. கச்சிதாசம் சமானேபியா மித்ரேபியா சம்பிரயச்சதி. நீ அத்தியனம் பண்ண வேதம் சபலமா ஆச்சா? கச்சித்தே சபலா வேதாக கச்சித்தே சபலா கிரியாக கச்சித்தே சபலாதாராக கச்சித்தே சபலம் ஸ்ருதம் கச்சித்தே சபலம் தனம். நீ சம்பாதிச்ச பணம் உனக்கு சபலமா ஆச்சா? நீ கல்யாணம் பண்ணிட்ட மனைவி உனக்கு சபலமா ஆனாலா? நீ படிச்ச படிப்பு உனக்கு சபலமா ஆச்சான்னா? படிப்பே சபலம் இல்லை, படிப்பிலேருந்து ஒரு பலன் கிடைக்கணும். இவன் 4-5 பேர் பின்னாடி எழுத்து போட்டுன்றதுனால பிரயோஜனம் உண்டோ? நல்ல வேலை கிடைக்கணும், சம்பாத்தியம் கிடைக்கணும், நிரந்தரமா இருக்கணும் அந்த வேலை. படிச்சா போராது, அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கு. அதுபோல பணம் சம்பாதிச்சா போராது, அதுலேருந்து ஒரு பலன் இருக்கு. கல்யாணம் பண்ணிண்டா போராது, அதுலேருந்து ஒரு பலன் இருக்கு. அதுபோல சொல்றார் ராமன், வேதம் சபலமாச்சா? கச்சித்தே சபலா வேதாஹா. இதுக்கெல்லாம் பதில் ராமாயணத்துல இல்லை. பெரியவாள்லாம் சொல்லி அந்த பதில சொல்றது. வியாக்கியானத்திலையும் பெரியவாள்லாவும் என்ன சொல்லிட்டு வந்தாலும் வேதம் சபலமாச்சா அப்படிங்கிறா. வேதம் சபலமாச்சான்னா என்ன அர்த்தம்? வேதம் அத்தியனம் பண்ணிவிட்டேன் அதுதானே சபலம்னு நினைக்கிறா. அது சபலம் இல்லை. வேத அத்தியனம் பண்ணவால் கொஞ்சமாவது அக்னி காரியங்கள்ல ஈடுபடணும். ஒரு உபாசனம், அக்னிஹோத்திரம், ஸ்தாலிபாகம். அக்னிஹோத்திர பலா வேதாஹா. வேதாத்தியனம் பண்ணதுக்கு பிரயோஜனம் அக்னிஹோத்திரம் பண்ண, யாகங்கள் பண்ணி அக்னிஹோத்திரம் இஷ்டி எல்லாம் பண்ண. அக்னிஹோத்திர பலா வேதாஹா கச்சித்தே சபலம் தனம். பணம் சபலமாச்சாங்கிறார். பணமே சபலம் இல்லை. பணத்துக்கு எது பலன்னால் தத்த புக்த பலம் தனம். பணத்துக்கு பிரயோஜனம் நம்மளும் அனுபவிக்கணும், இல்லாதவாள் 4 பேருக்கும் கொடுக்கணும். தத்த புக்த பலம் தனம். 4 பேருக்கு கொடுக்கணும், நம்மளும் அதை அனுபவிக்கணும். அனுபவிக்காமலே சிலவன் பூதம் காக்கிறா போல காத்துட்டு போயிடுவான். நல்ல வஸ்திரம், நல்ல பூஷணம் அனுபவிக்க தெரியாது. கச்சித்தே சபலம் தனம். கல்யாணம் பண்ணிட்ட மனைவி சபலமானாலான்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறா. கச்சித்தே சபலாதாராக.
மனைவி சபலமாறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்னால் அவளோட சந்தோஷமாக இருக்கிறது, நல்ல சந்ததிகளை அடையிறது. பிரதிபுத்திர பலாதாராக கச்சித்தே சபலம் ஸ்ருதம். 4வது கேள்வி படிச்ச படிப்பு, இல்லைன்னா ஸ்ருதம்னு சொன்னா காதால கேட்கறது. கேட்டதெல்லாம் சபலமாச்சான்னா கேட்டது எப்ப சபலமாகும்? படிச்சதோ கேட்டதோ. ஷீலவிருத்த பலம் ஸ்ருதம். நன்னடத்தையும் ஒழுக்கமும் தான் சபலம். படிச்சதுக்கோ நிறைய படிச்சிருப்பான், பழக்கமே இருக்காது. நிறைய படிச்சிருக்கான், பிஹேவியர் மட்டமா இருக்கும், கேரக்டர் மட்டமா இருக்கும். படிச்சதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, போயிடுது. படிச்சதோட பிரயோஜனம் நல்ல பழக்க ஒழுக்கத்தோட இருக்கு. ஷீலவிருத்த பலம் ஸ்ருதம். ராஜா து தர்மேன ஹி பாலயித்வா மகாமதிர் தண்டதர பிரஜானாம் அவாப்ய கிருத்ஸ்னாம் வசுதாம் யதாவதே அதச்சுதஹ இதச்சுதஹ சொர்க்கமுபைதி வித்வானே. இப்படியெல்லாம் சுவாமி கேட்க உடனே பரதன் என்ன சொல்லுவார்? அண்ணா, பெரிய பெரிய கேள்வியெல்லாம் என்ன பார்த்து கேட்கிறேன், அது ராஜ்யம் ஆள வேண்டியவாள் தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எனக்கு ஒன்னே ஒன்று தெரிஞ்சா போறோம். சூரிய வம்சத்திலே அண்ணா இருக்கிறதே தம்பி யாராவது பட்டாபிஷேகம் பண்ணிண்டாலா அதை ஒண்டி எனக்கு சொல்லுங்க போறோம். அண்ணா இருக்கிறதே தம்பி பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கலாமா? இது மாதிரி முன்ன பின்ன வழக்கில் இருந்துதா? எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சா, அந்த தர்மம் தெரிஞ்சா போறோம். அப்பா சௌக்கியமானு நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன். அப்பா சௌக்கியமானு நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன். அவர் உங்களை நினைச்சுட்டே போயிட்டார். ராஜா நிஷ்கிராந்த மாத்திரே பவதி சஹசீதே சலக்ஷ்மணே துக்கசோகாபிபூதஸ்து ராஜா திருதீவமபியகாதி. உங்களை நினைச்சுட்டே போயிட்டார். நானும் சத்ருக்னனும் அக்னிதானங்கள்லாம் பண்ணி தர்ப்பணம் பிண்ட பிரதானங்கள்லாம் பண்ணினோம். நாங்க பண்ண அதை எவ்வளவு தூரம் ஏத்துப்பாரப்பான்னு தெரியல. நீங்க தான் பிரியபுத்திரர். அப்பாவுக்கு பிரியமான பிள்ளைகள் கொடுக்குற பிண்ட பிரதானத்தையும் அர்க்கியத்தையும் தான் தர்ப்பணங்களையும் தான் அவர் ஏத்துப்பார்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. சீக்கிரம் எழுந்துருங்கோ, மந்தாகினியில போய் ஸ்நானம் பண்ணி அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்கோ. உத்திஷ்ட புருஷம் வியாக்ரே கிரியதாமுத கம்பிது அஹஞ்சாயஞ்ச சத்ருக்னஹ பூர்வமேவ கிருதோதகோ பிரியே ந கலு தப்தம் ஹி பித்ருலோகேஷு ராகவா அக்ஷயம் பவதீப்த்யாஹு பவாம்ச்சைவ பிதுஃ பிரியஹ. நீங்க தான் அப்பாவுக்கு பிரியமானவா. நீங்க கொடுக்குற திலோதகத்துல தான் அவர் அக்ஷயமான பிரீத்தியை அடைவார். என்னடா பரதா, பெரிய இடியான சொல்றியே, அப்பா போயிட்டார்னு சொல்றியே. அப்பா போயிட்டாரா பரதா அப்படின்னார். என்ன கேட்கிறேன்? உங்களாலதான் போனார் அப்பான்னார். துவாமேவ சோச்சன்னே தவ தரிசனே சுஹு. அப்பாவுக்கு நீங்க உயிர்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா? அது அப்பாவுக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும், நீங்க தான் உயிர்னு. அவரை விட்டு என்னமா நீங்க பிரியலாம்? உயிரான நீங்கள் அயோத்தியை விட்டு சித்திரக்கூட்டம் வந்ததுல அவருக்கு உயிர் போயிடுத்து. துவாமேவ சோச்சன்னே தவ தரிசனே சுஹு. புத்திரனிடத்துல அன்பு வச்சு உயிரை விட்டார் தசரதர். பத்னிகிட்ட ரொம்ப அன்பு வச்சு அழுதார் ராமன். ராமாயணங்கள்ல சுகராமாயணத்துல சொல்றார், ரொம்ப அன்பும் அது அனர்த்தத்துல தான் கொண்டு விடுங்கிறார். ராமன் ஏன் கதறினார் கோதாவரி தீரம் முழுக்க, அப்படி மேல கதை வரப்போறதே, ஏன் அழுதார்னால் பத்னிகிட்ட ரொம்ப அன்பு வச்சு விட்டார். பத்னிகிட்ட ரொம்ப அன்பு வச்சவன்லாம் இப்படித்தான் ஆயிடுவான். ஸ்திரீ சங்கினாம் கதிமிதி அப்படிங்கிறார் சுகாச்சாரியா. வால்மீகி அந்த காவியத்துக்குள்ள அழகோட சொல்லிட்டு போயிடுவார். கவியா இருக்கிறதுனால அந்த பிரேமையெல்லாம் தூக்கி சொல்லிட்டு போயிடுவார். ஞானியா இருக்கிறதுனால சுகாச்சாரியால் உடைச்சு சொல்றார். ஏன் ராமன் அழுதார்னால் அளவில்லாத பிரியத்தை வச்சார் சீதை மேல. சீதையே அழுதாள்னால் அப்படி உயிரை வச்சிருந்தால் ராமன் மேல பிரியமா இருக்கக்கூடாதான்னா எல்லாத்துக்குமே லிமிட் இருக்கணுமோ. அத்தியா போயிடுத்தானால் அதி சர்வத்திர வர்ஜயே. எதுலையுமே ரொம்ப அத்தியா போயிட்டோமானால் அது பெரிய துக்கத்துல தான் கொண்டு போய் முடியும். துவாமேவ சோச்சன்னே அப்படின்னு சுகர் சொல்றார். 4 இல்லை சொல்றதுக்கு, நான் குடும்பிதான். சுகர் சொல்லலாமோன்னு, அவர் சன்னியாசி ஞானி, அவர் சொல்லலாம், அவதூதர். துவாமேவ சோச்சன்னே தவ தரிசனே சுஹு தொய்யேவ சக்தா மணிவர்த்திய புத்திம். உங்களை நினைச்சே மருகி தொயாவிஹீனஹா தவ சோகருக்ணஹா துவாம் சம்ஸ்மரன்னே அஸ்தமிதः பிதா தே. உங்களை நினைச்சு உயிரை விட்டுட்டாருன்னு சொல்லி
சுவாமி மந்தாகினி தீரத்துல உதகதானங்கள்லாம் பண்ணி பரதன் எவ்வளவோ கெஞ்சி அண்ணா வந்துருங்கோ, திருப்பி அயோத்திக்கு வந்துருங்கோன்னு சொல்ல பிதிர்வாக்கியம் நம்ம காப்பாத்தி ஆகணும் பரதான்னு சுவாமி தர்மத்தை 4-5 சர்க்கங்கள்ல எடுத்து சொன்னது. நீங்களும் வரமாட்டேன்னா நானும் என் பேர்ல பட்டா என் பேர்ல இருக்கக்கூடாது, உங்க பாதுகையிலையாவது ஏறி கொடுங்கோ, நான் அதை வச்சுட்டு 14 வருஷம் ராஜ்ய நிர்வாகம் பண்றேன், பாதுகையே ராஜ்யம் ஆளட்டம், திரும்பி ஆனா 15வது வருஷம் முதல் தேதி நீங்க வரணும், இல்லைன்னா பஞ்சாக்னியை மூட்டி அதுல இறங்கிடுவேன். நான் பஞ்சாக்னி மத்தியில சாயரக்ஷ வரைக்கும் பார்ப்பேன், அஸ்தமனத்துக்குள்ள நீங்க வரலையானால் சாயரக்ஷ 5 மணிக்கு இறங்கி விடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதிரோஹாரிய பாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதே ஏதே ஹி சர்வலோகஸ்ய யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யதः சோதிருஹ்யனரோ வியாக்ரஹ பாதுகே யவமுச்யச சபாதுகே சம்பிரணம்யே ராமம் வச்சனம் அப்ரவீத். பாதுகையை சுவாமி ஏறி கொடுத்ததும் பரதன் சொல்றார், இந்த பாதுகை 3 லோகத்தினுடைய யோகக்ஷேமத்தையும் வகிக்கும், ராஜ்ய பாரம் எனக்கு கவலை இல்லை, நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி சத்ருக்னனோடு கூட சத்ருக்னஞ்சபரிஷ்வஜ்யே பரதம் சேதம் பிரவீத். பரதனை பார்த்து சொல்றாள், நான் சொன்னபடி நான் 15வது வருஷம் வந்துடுறேன் முதல் தேதி, எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கணும், கைகேயி அம்மாவை திட்டமாட்டேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிற. என்ன ஒரு குடும்ப ஒரு பிணைப்பு பாருங்க. மாதரம் ரக்ஷ கைகேயி மாரோஷம் குருதாம் பிரதி. அம்மாட்ட ஒரு நாளும் கோபத்தை காமிக்காதே பரதா, இந்த கேஸுக்கும் அம்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லடா, எல்லாம் தெய்வத்தினுடைய சங்கல்பத்துல நடக்கிறதுடா, அம்மாவை காப்பாத்தி எங்க அம்மாவையும் பார்த்துக்கோ பரதா, நானும் சீதையோடு கூட வனத்துல இருந்துட்டு நான் உனக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அழுதுண்டே இருக்கிற அம்மா கையை பிடிச்சி பரதன்ட்ட ஒப்படைச்சுட்டு யானத்துல ஏற்றி விட்டுட்டு எல்லாரும் கிளம்பி போறதுக்குள்ள சுவாமி தன்னோட உடஜத்துக்குள்ள அழுதுண்டே போனார் அப்படின்னு. தம்மாதரோ பாஷ்ப கிரஹீத கண்ட்யா துக்கேன நாமந்திரயித்தும் ஹி சேகுஹு சத்வேவ மாத்ருரபிவாத்ய சர்வாஹ ருதன் குட்டிம் ஸ்வம் பிரவிவேஷ ராமஹ. ராமன் கூட அழுதான், மாதாட்ட உள்ள அன்புனாலையும் பராத்திரு வாத்சல்யத்தினாலையும் அப்படின்னு அழகா வால்மீகி அந்த அன்பை எடுத்து காட்டுறார். ருதன் குட்டிம் ஸ்வம் பிரவிவேஷ ராமஹ. அழுதுண்டே சுவாமி தன்னோட உடஜத்துக்குள்ள போனார்னு பரதனும் சந்தோஷமாக பாதுகை எடுத்துன்னு வந்து பரத்வாஜர்ட்டி சொல்லிண்டு அயோத்தியில மாதாக்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு, ராமனும் இல்லை அப்பாவும் இல்லாத இந்த அயோத்தி சிங்கம் இல்லாத குகை போல இருக்கு, சிம்மஹீனாம் குஹாமிவா. குகைன்னா சிங்கம் இருக்கணும், அதோட கர்ஜனை தான் அந்த குகைக்கு அழகு. சிங்கம் வாழ்ந்த குகையில இப்போ அது இல்லைன்னா அது எவ்வளோ தூரம் நன்னா இருக்கும். அதனால எனக்கு இது பிடிக்கல, நான் நந்தி கிராமத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து ததஸ்து பரத ஸ்ரீமானே அபிஷிச்சாரிய பாதுகே தததீனஸ்ததா ராஜ்யம் காரயாமாச சர்வதா. சிம்ஹாசனத்தை போட்டு தத்திரதாமராதி உபச்சாரங்களோட இந்த பாதுகையை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணி பாதுகான்யஸ்த ராஜ்யனாய் பரதன் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்றார் அப்படிங்கிற அழகான கதை. இன்னைக்கு ஒரு பாதுகா பட்டாபிஷேகம், இது ஒரு பட்டாபிஷேகம் ராமாயணத்துல இந்த கதையை இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன். இன்னைக்கு நவாகத்துல ராம பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுது, ஒரு நவாகம் ஆயிடுது. நம்ம ஸ்ரீரங்க ராமநவமி உற்சவம் 7வது வருஷத்துல நம்ம ராமாசிரமத்துல ராமனோட ஒரு அனுகிரகத்துல இன்னைக்கு ஒரு நவாகம் பூர்த்தி ஆயிடுது, லட்சார்ச்சனை எல்லாம் ஆயிடுது, ஒரு ஏகதேசம் ஆயிடுது ராமநவமி உற்சவம். நாளைக்கு முக்கியமான தினம் ராமநவமி புண்ணிய காலத்துல ஒரு 28-30 பிராமணாளுக்கு பீஜதானங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கும் நிறையா ராமானுகிரகம் ராம பிரசாதம் கொடுக்கறது, 10 பேருக்கு சொர்ணதானத்தோட ராமஜனனங்கள்லாம் படித்து பீஜதானத்தில் அதுவும் கொடுக்கறது, ஒரு 2000 பேருக்கு மாஹேஸ்வர பூஜை அன்னதானங்களோட கூட நாளைக்கு திருப்பி ஸ்ரீமத் ராமாயண நவாகம் தொடங்கிறது. கார்த்தால பாராயணத்தில் ராமஜனனம் யஜ்ய சம்ரக்ஷணம் சீதா கல்யாணம் வரையும் தான் நாளைக்கு பாராயணம். ஸ்ரீராமநவமியில் ராமஜனனம் சீதா கல்யாணம்னு பாலகாண்டம் அழகாக நாளைக்கு படிக்கப்படுறது ராமாசிரமத்தில். நாளைக்கு சங்கல்பத்திலையும் ஆசேது ஹிமாச்சலவர்த்தினாம் ராமபக்த ஜனானாம் சக குடும்பானாம் தான் சங்கல்பம் பண்ணுறது. ராமனை நம்பினவாள் ராமநாமம் ஜெபிக்கிறவா இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு போகிறா, கதைக்கு உட்காடுறேன் புஷ்பம் வாங்கிட்டு வந்து சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாமா, எனக்கு 2 குழந்தையா பிறந்திருக்கு, குஷலவன்னு பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறா. இந்த ராமனை பார்த்துட்டு ஆசிரமத்தில் என் பையனுக்கு குஷலவாள்னு பேர் வச்சிருக்கேனா, குஷன்னும் லவன்னும் எங்கள் அப்பா உங்கள் தாத்தா கதையை தான் போட்டுட்டே இருப்பார் நாங்கள் ராத்திரி தூங்குறது.
உங்கள் தாத்தா கதை கேசட்டு அவ்வளோ இருக்குது எங்காத்துல அப்படிங்கிறா. ராமனோட அனுகிரகம். ராமனோட சுந்தரகாண்டம் இன்னைக்கு பாராயணம் பண்ணுறவாள் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கா. ராமனை நம்பி இருக்கிறவாள். குழந்தைக்கு ரெட்டை குழந்தையா பிறந்ததுன்னு குசலவாள்னு பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறா. மனசுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது. ராமன் உற்சவத்தில் வந்து புஷ்பம் பழம்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இப்படி சொல்லிட்டு போகிறா. இப்போதான் வராள் முதல் தர ஆசிரமத்துக்கு. இந்த குழந்தைகள் இங்கே நம்ம ஆசிரமத்தில் எங்கேயும் இல்லாத ஒரு அழகு நம்ம ராமாசிரமத்தில் வால்மீகியோட குசலவாலம் இருக்காள். அழகாக இங்கே ராமாயண பாராயணம் பண்ணிண்டு வாலம் இருக்காள், வியாசரும் இருக்கார், குருவாயூரப்பனும் இருக்கா. அந்த ஒரு அழகு அந்த குழந்தைகள் வால்மீகியோட இருக்காள்னு வந்தமே அடாடா என்னோட குழந்தைகளுக்கும் லவகுஷன் தான் பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு. அது ராமாயணம் படிக்கிற அந்த ஒரு அனுபவம் அவளுக்கும். அதுபோல ராமனை நம்பினவாள், ராமாயணம் படிக்கிறவாள், சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறவாள், ராமநாமம் ஜெபிக்கிறவாள், ராமா ராமான்னு சொல்றவாள் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும். உலகம் முழுக்க இருக்கிற அத்தனை ராமபக்தால் குடும்பமும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு பிரார்த்திச்சு இங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்ம ஆசிரமத்தில் ராமநவமி உற்சவத்தில் சங்கல்பம் ஒன்னொன்னுத்துலேயும் ரக்ஷார்த்தனை பண்ணாலும் சரி, அன்னதானங்கள் பண்ணாலும் சரி, ராமாயணம் படித்தாலும் சரி, 2 நாளாக தாமரை பூனால ராமமந்திர ஹோமங்கள் நடக்கிறது. என்ன நடந்தாலும் ராமபக்தாலோட க்ஷேமத்துக்காக பிரார்த்திக்கிறது. ஸ்ரீராமரோட அனுகிரகம் நம்ம எல்லாரும். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராய வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் ஹர நமः பார்வதீபதயே. சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திகி.